大家好，今天给大家介绍一部惊悚片《茱莉亚的眼睛》。故事开始，女主心灵感应，感觉自己的孪生妹妹可能出事了，赶紧驱车来到妹妹家。丈夫发现妹妹在地下室上吊自杀了，警察过来调查，初步怀疑是由于两姐妹都患有视力衰退，而妹妹情况严重，并且已经失明，对生活失望而自杀。这个解释倒也合情合理。突然，女主听到音乐声，开始怀疑妹妹怎么可能在自杀前还听音乐，并且妹妹听歌不可能听别的，她只听凤凰传奇。葬礼上，隔壁邻居老王过来告诉女主，他的女儿和她妹妹平时很要好，过来安慰女主。警官告诉女主，房间没有任何人的痕迹，妹妹死前也没有挣扎过，肯定不会是谋杀。女主来到隔壁老太太家，原来老太太也是盲人。老太太告诉女主，自从妹妹有了男朋友，就再也不来自己家做客了。女主妹妹竟然有男朋友，而且妹妹死后男朋友也消失了，这个男朋友肯定可疑。在妹妹常去的盲人会所，几个同样是盲人的好友告诉女主，你妹妹还跟男朋友出去旅游，双宿双飞了。女主的视力也逐渐衰弱，过不多久可能也会步妹妹的后尘。女主在妹妹家找到了酒店的发票，女主骗丈夫一起入住了这个酒店，并且向酒店的人打听跟妹妹一起来的这个男人，可是根本没有人记得这个男人。这一幕也让在旁边修灯泡的老大爷看在眼里。晚餐时分，一个服务员色眯眯的偷窥女主，这个时候丈夫也很识趣的上楼拿忘拿的东西。等丈夫走后，服务员热情地凑上来，原来他误以为女主就是他妹妹，并且告诉女主，他妹妹来的时候眼睛做了手术，还裹着纱布。丈夫最后不得不告诉女主，其实他早就知道妹妹做手术的事情，并且手术也失败了，所以自杀了。女主的视力越来越差，两人在积极良好的沟通之后，决定放下此事，回家好好过日子。临走的时候，之前修灯泡的老汉叫住了女主，你妹妹有一把钥匙落在了这里，同时也告诉她，确实有一个男人跟妹妹在一起，但是那个人跟自己一样是一个不被注意的隐形人，并且警告女主要小心这个凶狠的人。话正说着，一个黑影出现在身后，追出去什么也没有找到。丈夫去车库调取酒店的监控录像，等了许久不见出来，女主着急进去，突然灯一黑，灯光再次亮起的时候，拷贝的硬盘竟然不翼而飞了。女主赶紧报警，自己丈夫被人绑架，可女主连凶手长什么样子都不知道，看来只有维修老汉能看到这个所谓的隐形人了。女主带着警察来求助维修老汉，发现老汉已经死在了浴缸。警察发来消息，死去妹妹的房子竟然有灯光。警官与女主跑去查看，发现女主丈夫竟然在这里上吊自杀，与妹妹的死法如出一辙。根据遗言，原来丈夫跟女主的妹妹偷偷交往了6个月，丈夫太过羞愧而自杀。此时的女主视力也完全消失了。手术后，医生告诉女主不可以用眼过度，不然将会完全失明。女主来到妹妹的房子住下，掏出之前维修老汉给她的钥匙，发现没一个门能用这个钥匙。此时医院的男护士上门服务，对女主照顾得非常细致，渐渐地建立了信任。一早醒来，女主感觉房子里有人的动静，警察过来检查后什么都没有发现。女主老公也死了，妹妹也死了，男护士对她照顾的无微不至，两人渐渐产生了微妙的感情。女主主动亲吻了男护士，男护士却拒绝了女主，要求保持点距离。夜晚，女主睡觉，一个黑衣人潜入女主的房间，想给她注射点什么。女主赶紧逃出房子，幸好出门就碰到了这个隔壁老王。在隔壁老王家，女主竟然摸到了自己家丢失的那把钥匙。此时，隔壁老王也开始猥亵女主，女主趁机将他支开逃走了。女主被男护士接到家里，隔壁老王的胖女儿跟踪了过来，告诉女主他是女主妹妹的好朋友，钥匙是他自己拿的，而弄瞎那个妹妹眼睛的人就是现在照顾你的男护士，你妹妹掉的钥匙也正是这里的钥匙。女主撕开绷带，竟然发现墙上全部是自己和妹妹的照片。穿过走廊，胖女孩竟然被杀死了。这个时候，男护士也走过来，拿着刀问女主。女主只好假装视力还没恢复，并且还通过了男护士的测试。男护士给女主的咖啡里下了药，这一切其实女主都看在眼里，然后又找借口支开男护士，偷换了2个杯子。但是男护士是一个细腻的男子，发现了女主的小伎俩。男护士告诉女主，他一辈子就是这么平凡，平庸到没有任何人注意到他，久而久之便习惯了这种隐形。可是那些盲女可以感受到他的存在，并且需要他，他拥有了存在感。男护士开车回到妹妹的小屋，女主趁机逃到隔壁老太太家。正当女主拿着刀指着男护士的时候，老太太背后给了女主一下。原来男护士就是老太太的儿子，男护士不希望身边的人可以看到自己，又用毒针弄瞎了老太太。男护士深爱着女主，可是女主宁可自杀也不愿意跟他在一起。可是真要死的时候又没有那个勇气，又趁接吻的时候一刀刺向男护士的后腿逃跑了。所有的窗口和大门都被锁上了，女主机智的关掉了电闸，反正大家都看不到，自己也习惯了黑暗，多少有点优势。最终警察收到警报，破门而入，发现了这个隐形人。隐形人还在自我陶醉，你看不到我，你看不到我，你看不到我。
拳脖子扭扭，屁股扭扭，早睡早起，咱们来做运动。最终自刎而死。一切结束之后，女主要求在眼睛完全失明之前再看看丈夫，发现丈夫捐献了她的眼角膜给了她。其实丈夫是被隐形人绑架了，最后逼她写下通奸的遗言，然后伪装成自杀现场。好了，故事到这里就结束了。丈夫这5大3粗的东北汉子干不过这个南方体型的男护士，身体连挣扎的痕迹都没有，这我有点不相信。隔壁老太太没事装瞎，为了躲避变态儿子，迟早对自己下手，这个我倒是能理解。我总结了一下，7分以下的悬疑片不能太追求合理性，这也是我一直以来对悬疑片的观点。提出悬念很简单，精彩巧妙的解释它却很难。欢迎关注及订阅，获取第一时间的更新。我们下期再见。再说个题外话，关于装瞎子这个巧妙的设定，我看过一部国外非常优秀的短片，给大家分享一下。Il m'arrive rarement de me produire en public. Il faut vraiment un événement ou une audience exceptionnelle, comme ce soir. Qui est cet homme? Je ne le connais pas. Je ne le vois même pas. Je suis aveugle. D'ailleurs, je ne joue pas pour lui. Je joue pour la personne qui se tient derrière moi. L'an dernier, j'étais considéré comme un prodige. Et je me croyais promis à un brillant avenir. Tous mes efforts tendaient vers l'accomplissement auquel je me préparais depuis 15 ans. Le concours Bernstein. J'ai échoué. Et brutalement, ce jour-là, tout s'est écroulé. On se retrouve seul, hanté par le spectre de la défaite. Le trou noir. J'ai survécu de justesse. Je suis devenu accordeur de piano. C'est un poème, ce serveur. On vit vraiment dans une société de voyeurs et d'exhibitionnistes. Regarde ça. On a chatté 2 heures hier. Regarde la photo qu'elle m'envoie. J'essaie de déjeuner là, Simon. Tu peux pas voir des vices de ton âge. Tu te nourris de sucre. Un peu, je m'en fous, tiens. Étouffe-toi. Je suis pas venu pour assister à ton écœurant rituel prandial. Ce que je veux savoir, c'est comment ton carnet de commandes a pu doubler depuis le mois dernier. Tes clients doivent apprécier mon travail. Ça t'étonne? Un peu. Quelqu'un s'est plaint? Pas encore. Tu veux me virer pour gain de productivité? Mon cul! J'ai reçu un coup de fil ce matin, on me demande les services de mon accordeur aveugle. T'as quelque chose à me dire? Quand la femme de l'empereur moghol Shah Jahan mourut... Non, j'ai pas le temps pour tes conneries. Quand la femme de l'empereur moghol Shah Jahan mourut, sa douleur fut immense. Il convoqua alors le plus grand architecte de son temps. L'architecte se présenta devant lui, et l'empereur lui demanda « Es-tu marié ?»« Oui, votre majesté. »« Aimes-tu ta femme ?»« Oui, votre majesté, elle est ma vie, je l'aime plus que tout. »« C'est bien. Je vais la faire naître à mort. Ainsi tu connaîtras la même douleur que moi, et tu pourras bâtir à mon épouse le plus somptueux et le plus magnifique des tombeaux. » L'empereur fit mettre à mort la femme de l'architecte. Et l'architecte construisit le Taj Mahal. Les gens s'imaginent que la perte de quelque chose nous rend plus sensibles. C'est génial, putain. J'ai décidé de devenir aveugle. C'est quoi ça? Des lentilles de contact. J'ai un accordage cet après-midi chez un nouveau client. Je rêve. Ils s'imaginent tous que mes autres sens sont plus développés. Que mon oreille est parfaite. Merci. Un accordeur aveugle, forcément, ils en parlent à leurs amis. Faut que t'arrêtes le sucre. Il y a pas mal d'avantages, tu sais. Les pourboires sont meilleurs. Les gens sont plus aimables. Et puis ils se méfient moins. Ils se laissent aller. Je sais des choses sur eux que personne ne sait. Excusez-moi,
Oui, Ça vous gêne si je répète pendant que vous travaillez? pas tellement. T'es un voyeur. Simon, j'avais pas été capable de jouer depuis le concours. Les gens n'ont pas la pudeur de leurs émotions devant un aveugle. Ils donnent plus, ou mieux, je sais pas. J'ai besoin de ça. Et si tu te fais choper, personne ne pensera que je suis pas mouillé, moi aussi. Tu viens de me dire qu'il n'y avait pas de plainte. Tu veux me virer maintenant? M'attende pas. Fais voir. T'as demandé beaucoup d'entraînement? Un petit peu, oui. T'as du mal à y croire, c'est ça? On va faire une petite expérience. Laisse. C'est pour moi. Garçon. Garçon. Il manque un billet, là. Non, pas celui-là, ils ont pas la même taille. Alors parce que je suis non-voyant, vous pouvez m'arnaquer, c'est ça? Eh bien moi, je pense que je vais porter plainte. En attendant, je veux parler au gérant. Non, je tiens à payer. Bon, d'accord, si vous insistez. Madame, souhaitez-vous que je vous aide à traverser? Qu'est-ce que c'est? L'accordeur, madame. Qui est là? C'est l'accordeur de piano. Mon mari n'est pas là, il faudra revenir un autre jour. Madame, j'ai pas besoin de votre mari pour accorder votre piano. C'est pas grave. Vous pouvez facturer la visite si vous voulez. Mais c'est pas le problème. Je suis non-voyant. J'ai eu des difficultés pour parvenir jusque chez vous. Ni vous ni votre mari n'avez décommandé la visite. Je trouve choquant que vous ne preniez pas la peine d'ouvrir la porte pour vous expliquer. Excusez-moi, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à votre visite, mon mari ne m'a pas prévenu. Allez-y, entrez. Où est le piano? Non, je vais vous guider. Non, attention! Attendez! Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi la main. Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi la main, par ici. Par ici. Je pensais pas que vous iriez de... Oh, par ici, dans cette direction. Nous sommes en plein travaux, j'ai renversé un pot d'enduit. Vous comprenez pourquoi je voulais pas vous laisser rentrer. Tenez, asseyez-vous. Vous m'entendez? Hein? Quoi? Donnez-moi Pardon? vos vêtements, vous pouvez pas rester comme ça. Je vais vous passer une chemise et un pantalon de mon mari. C'est gentil, merci. Soyez tranquille, je me retourne. Hein. Je ne vous regarde pas.
Vos lunettes sont tachées. Calme-toi. Calme-toi. Elle ne se doute de rien. T'es resté super naturel. Tu mérites un putain d'Oscar. C'est qui le type sur le canapé? C'est le mari? Elle a pas dit qu'elle me ramenait les fringues de son mari? Pourquoi elle me ramène pas les fringues de son mari? Calme-toi. Elle te fait une lessive. C'est gentil, non? Tu remets tes vêtements, tu lui accordes son putain de piano et tu t'en vas. J'espère qu'elle pensera à vider mes poches. Mon agenda. Putain, mon agenda. Je l'ai remis dans ma poche. Pourquoi est-ce que j'aurai un agenda si je vois rien? Merde. Elle revient. Te retourne pas. T'es aveugle. T'as aucune raison de te retourner. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose, merde. Je suis aveugle. Je ne peux pas savoir ce qui se trame dans mon dos. Et puisque je ne le sais pas, je dois me détendre. Je dois continuer à jouer. Depuis que je joue, elle n'a pas bougé. Elle peut pas me tuer pendant que je joue. Elle peut pas me tuer pendant que je joue.